Hello students, welcome to 8th Standard Social History Unit 4 People's Revolt. This video deals with the Palekarar system in Tamil Nadu and the role of Pulithevar and Kattabomman in the anti-British uprising. Let us move on to the lesson, students. Introduction. The establishment of political and economic dominance by the British over many parts of India after the Battle of Plassey 1757 disrupted the political, social and economic order of the country. This led to the divesting many landlords and chieftains of their power and estates. Naturally, many of them revolted against the British. The English assumed the right of collecting the annual tribute from the Palayakarar. The first resistance to the British was offered by the Pulithevar. Since then, there had been rebellions by Palayakarar such as the Veerapandya Kattabomman, Umathurai, Marudu brothers and Veeran Chinnamalai. இன்ட்ரொடக்ஷன் அப்படின்னா அறிமுகம். 1857 ஆண்டு பிளாசி போருக்கு பின் நாட்டின் அரசியல், சமூக, பொருளாதார நிலையை பாதிக்கும் வகையில் ஆங்கிலேயரால் நாட்டின் பல பகுதிகளில் அரசியல் மற்றும் பொருளாதார ஆதிக்கம் ஏற்படுத்தப்பட்டது. இது பல திறன்மிக்க நிலக்கிழார்கள் மற்றும் தலைவர்களிடையே அதிகார வேறுபாட்டிற்கு வழிகோலியது. இயற்கையாகவே அவர்களுள் பலர் ஆங்கிலேயர்களுக்கு எதிராக புரட்சியில் ஈடுபட்டனர். ஆங்கிலேயர்கள் பாளையக்காரர்களிடமிருந்து வருடாந்திர கப்பம் வசூலிக்கும் உரிமையை பெற்றிருந்ததாக கருதப்படுகிறது. ஆங்கிலேயருக்கு முதல் எதிர்ப்பு புலித்தேவரால் ஏற்பட்டது. அவருக்கு பின் மற்ற பாளையக்காரர்களான வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன், ஊமைத்துரை, மருது சகோதரர்கள் மற்றும் தீரன் சின்னமலை ஆகியோரும் ஆங்கிலேயருக்கு எதிரான எதிர்ப்பினை தெரிவித்தனர். Origin of Palayam. The Vijayanagar rulers appointed Nayaks in their provinces. The Nayak of Madurai in turn appointed Palayakarar. Vishwanath became the Nayak of Madurai in 1529. He noticed that he could not control the chieftain who wanted more powers in their provinces. So, with the consultation of his minister Aryanath Mudaliar, Vishwanath instituted Palayakarar system in 1529. The whole country was divided into 72 palayams and each one was put under a Palayakarar. Palayakarar was the holder of a territory or a palayam. These palayams were held in military tenure and extended their full cooperation to be need of the Nayaks. The Palayakarars collected taxes, of which 1/3 was given to the Nayak of Madurai, another 1/3 for the expenditure of the army, and rest was kept for themselves. ஒரிஜின் ஆஃப் பாளையம் அப்படின்னா பாளையங்களின் தோற்றம். விஜயநகர ஆட்சியாளர்கள் தங்கள் மாகாணங்களில் நாயக்கர்களை நியமித்தனர். இதையொட்டி மதுரை நாயக்கர் பாளையக்காரரை நியமித்தார். 1529 விஸ்வநாதர் மதுரை நாயக்கரானார். இவரால் தனது மாகாணங்களில் அதிகாரங்களை பெற விரும்பிய சிறு குடி தலைவர்களை கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை. அதனால் அவரது அமைச்சர் அரியநாதருடன் கலந்தாலோசித்து 1529 பாளையக்காரர் முறையை ஏற்படுத்தினார். அதன் மூலம் நாடு 72 பாளையங்களாக பிரிக்கப்பட்டு ஒவ்வொரு பாளையமும் ஒரு பாளையக்காரரின் கீழ் கொண்டு வரப்பட்டது. ஒவ்வொரு பாளையக்காரரும் ஒரு பிரதேசத்தின் அல்லது பாளையத்தின் உரிமையாளராக கருதப்பட்டனர். இந்த பாளையக்காரர்கள் நாயக்கர்களுக்கு தேவை ஏற்படும் போது இராணுவம் மற்றும் இதர உதவிகளை முழு மனதுடன் செய்தனர். பாளையக்காரர்கள் வரியை வசூலித்து தாங்கள் வசூலித்த வரிப்பணத்தின் 1/3 பங்கினை மதுரை நாயக்கர்களுக்கும் அடுத்த 1/3 பங்கினை இராணுவ செலவிற்கும் கொடுத்துவிட்டு மீதியை அவர்கள் சொந்த செலவிற்கு வைத்து கொண்டனர். Early revolts of South India. Revolt of the Palayakaras. During the 17th and 18th centuries, the Palayakaras played a vital role in the politics of Tamil Nadu. They regarded themselves as independent. Among the Palayakaras, there were two blocks, namely the eastern and the western blocks. The eastern palayams where the Nayaks ruled under the control of Kattabomman, and the western palayams where the Marwas ruled under the control of Pulithevar.
These two Palekaras refused to pay the kist to the English and rebelled. இயர்லி ரிவோல்ட் ஆஃப் சவுத் இந்தியா அப்படின்னா தென்னிந்தியாவில் தொடக்க கால புரட்சிகள். பாளையக்காரர்களின் புரட்சி 17 மற்றும் 18ஆம் நூற்றாண்டில் தமிழ்நாட்டின் அரசியலில் பாளையக்காரர்கள் முக்கிய பங்கு வகித்தனர். அவர்கள் தங்களை சுதந்திரமானவர்களாக கருதி கொண்டனர். பாளையக்காரர்களிடையே 2 பாளையங்கள் இருந்தன. அவை கிழக்கு பாளையம், மேற்கு பாளையம் என்பன ஆகும். கிழக்கு பாளையங்களில் இருந்த நாயக்கர்கள் கட்டபொம்மனின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் ஆட்சி செய்தனர். மேற்கு பாளையங்களில் இருந்த மறவர்கள் புலித்தேவரின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் ஆட்சி செய்தனர். இந்த 2 பாளையங்களும் ஆங்கிலேயருக்கு கப்பம் கட்ட மறுத்து கிளர்ச்சியில் ஈடுபட்டனர். The early struggle between Palekaras and the East India Company had a strong political dimension. By the Carnatic Treaty of 1792, consolidated the English power over the Palekaras. The English got the right to collect taxes. The result was the outbreak of the revolt of Palekaras. பாளையக்காரர்களுக்கும் கிழக்கிந்திய கம்பெனிக்கும் இடையே ஆரம்ப கால போராட்டங்கள் அரசியலில் ஒரு வலிமையான பரிமாணத்தை பெற்றன. 1792ஆம் ஆண்டு கர்நாடக உடன்படிக்கையால் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட ஆங்கிலேய அதிகாரம் பாளையக்காரர்களின் மீது செலுத்தப்பட்டது. இந்த உடன்படிக்கையின்படி ஆங்கிலேயர்கள் வரி வசூல் செய்யும் உரிமையை பெற்றனர். அதன் விளைவாக பாளையக்காரர்களின் புரட்சி வெடித்தது. Puliteva. Puliteva was a pioneer in Tamil Nadu to protest against the English rule in India. He was a Palekarar of the Nerkattum Seva near Tirunelveli. During his tenure, he refused to pay the tribute neither to Muhammad Ali, the Nawab of Arcot, nor to the English. Further, he started opposing them. Hence, the forces of Nawab of Arcot and the English attacked Puliteva. But the combined forces were defeated by Puliteva at Tirunelveli. Puliteva was the first Indian king to have fought and defeated the British in India. After this victory, Puliteva attempted to form a league of the Palekaras to oppose the British and the Nawab. புலித்தேவர் இந்தியாவில் ஆங்கில ஆட்சியை எதிர்ப்பதில் தமிழ்நாட்டில் முன்னோடியாக இருந்தவர் புலித்தேவர் ஆவார். அவர் திருநெல்வேலியின் அருகிலிருந்த நெற்கட்டும் சேவல் என்ற பாளையத்தின் பாளையக்காரர் ஆவார். அவரது ஆட்சி காலத்தில் ஆற்காட்டு நவாப்பான முகமது அலிக்கும் ஆங்கிலேயருக்கும் கப்பம் கட்ட மறுத்த அவர்களை எதிர்க்க தொடங்கினார். In 1759, Nerkattum Seval was attacked by the forces of Nawab of Arcot under the leadership of Yusuf Khan. Puliteva was defeated at Alandanallur and the Nawab's forces captured Nerkattum Seval in 1761. Puliteva, who lived in exile, recaptured Nerkattum Seval in 1764. Later, he was defeated by Captain Campbell in 1767. Puliteva escaped and died in exile without fulfilling his purpose, although his courageous trial of a struggle for independence in the history of South India. 1759 யூசுப் கான் தலைமையிலான ஆற்காடு நவாப்பின் படைகள் நெற்கட்டும் சேவலை தாக்கின. அந்த நல்லூரில் புலித்தேவர் தோற்கடிக்கப்பட்டார். 1761 ஆற்காடு நவாப்பின் படைகள் நெற்கட்டும் சேவலை கைப்பற்றியது. புலித்தேவர் தலைமறைவு வாழ்க்கை வாழ்ந்து 1764 நெற்கட்டும் சேவலை மீண்டும் கைப்பற்றினார். பிறகு அவர் 1767 கேப்டன் கேம்பல் என்பவரால் தோற்கடிக்கப்பட்டார். பின்னாளில் புலித்தேவர் நவாப் மற்றும் ஆங்கிலேயரை எதிர்க்க பாளையக்காரர்களின் கூட்டமைப்பை உருவாக்க முயன்றார். எனவே ஆற்காட்டு நவாப் மற்றும் ஆங்கிலேயரின் கூட்டுப்படைகள் புலித்தேவரை தாக்கின. ஆனால் அக்கூட்டுப்படைகள் திருநெல்வேலியில் புலித்தேவரால் தோற்கடிக்கப்பட்டன. இந்தியாவில் ஆங்கிலேயருடன் போரிட்டு அவர்களை தோற்கடித்த முதல் இந்திய மன்னர் புலித்தேவரே ஆவார். புலித்தேவர் தப்பித்து தலைமறைவாக வாழ்ந்து தனது நோக்கம் நிறைவேறாமலேயே இறந்து போனார். இருந்தாலும் விடுதலைக்கான அவரது துணிச்சலான போராட்டம் தென்னிந்திய வரலாற்றில் நிலைத்து நிற்கிறது. Veerapandiya Kattabomman. The ancestors of Kattabomman belonged to Andhra. They migrated to Tamil country during the 11th century as a feudatory under Pandyas.
Jagaveera Pandya Kattabomman ruled Veerapandiyapuram. Panjalankurchi was its capital. He later became a Polingad during the rule of Nayaks. He was succeeded by his son Veerapandiya Kattabomman. His wife was Jakkammal and his brothers were Umathurai and Savathaiya. வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன். கட்டபொம்மனின் முன்னோர்கள் ஆந்திராவைச் சேர்ந்தவர்கள். 11ஆம் நூற்றாண்டில் அவர்கள் தமிழ்நாட்டிற்கு இடம்பெயர்ந்தனர். பாண்டியர்களின் கீழ் நிலமானிய அடிப்படையில் பாஞ்சாலங்குறிச்சியை தலைநகராக கொண்டு ஜெகவீர பாண்டிய கட்டபொம்மன் வீரபாண்டியபுரத்தை ஆட்சி செய்தார். பின்னர் நாயக்கர்களின் ஆட்சியில் பாளையக்காரரானார். ஜெகவீர பாண்டியனுக்கு பின் அவரது மகன் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் பாளையக்காரரானார். அவரது மனைவி ஜக்கம்மாள். சகோதரர்கள் ஊமத்துரை மற்றும் செவத்தையா ஆவர். Nawab of Arcot. After the decline of the Vijayanagar Empire, the Mughals established their supremacy in the south. The Nawabs acted as their representatives in Karnataka. Panjalankurchi Palayam was acted as an ally to the Nawab of Arcot. Hence it paid tribute to the Nawabs. But in 1792, the political condition had completely changed. Based on the Carnatic Treaty of 1792, the company gained the right to collect taxes from Panjalankurchi. The collection of tribute was the main cause for the rivalry between the English and Kattabomman. ஆற்காடு நவாப். விஜயநகர பேரரசின் வீழ்ச்சிக்கு பின் முகலாயர்கள் தெற்கில் தங்கள் மேலாண்மையை நிறுவினர். கர்நாடகாவில் நவாப் முகலாயர்களின் பிரதிநிதியாக செயல்பட்டனர். பாஞ்சாலங்குறிச்சி பாளையமும் நவாப்பின் ஆளுமையின் கீழ் கொண்டு வரப்பட்டது. எனவே அது நவாப்பிற்கு கப்பம் கட்ட பணிக்கப்பட்டது. ஆனால் 1792 ஏற்பட்ட கர்நாடக உடன்படிக்கை அரசியல் நிலைமையை முற்றிலும் மாற்றியது. கம்பெனி பாஞ்சாலங்குறிச்சியிலிருந்து வரி வசூல் செய்யும் உரிமையை பெற்றது. கப்பம் வசூலித்ததே கட்டபொம்மனுக்கும் ஆங்கிலேயருக்கும் இடையேயான மோதலுக்கான முதன்மை காரணமானது. Kattabomman met Jackson. In 1798, Colin Jackson, the collector of Ramanathapuram, wrote letters to Kattabomman asking him to pay the tribute arrears. But Kattabomman replied that he was not in a position to remit the tribute due to the famine in the country. Colin Jackson got angry and decided to send an expedition to punish Kattabomman. However, the Madras government directed the collector to summon the Palayakarar at Ramanathapuram and hold a discussion. கட்டபொம்மன் மெட் ஜாக்சன் அப்படின்னா கட்டபொம்மன் ஜாக்சன் சந்திப்பு அப்படின்னு அர்த்தம். ராமநாதபுரம் கலெக்டர் காலின் ஜாக்சன் 1798 நிலுவைத் தொகையை செலுத்த சொல்லி கட்டபொம்மனுக்கு கடிதங்கள் எழுதினார். கட்டபொம்மனும் நாட்டின் பஞ்சத்தின் காரணமாக நிலுவையை செலுத்தும் சூழ்நிலையில் தான் இல்லை என்று பதில் எழுதினார். எனவே கோபமடைந்த ஜாக்சன் கட்டபொம்மனை தண்டிக்க ஒரு படையை அனுப்ப முடிவு செய்தார். இருப்பினும் சென்னை அரசாங்கம் கட்டபொம்மனுக்கு அழைப்பு அனுப்பி ராமநாதபுரத்தில் ஒரு கலந்துரையாடலுக்கு ஏற்பாடு செய்யும்படி கலெக்டருக்கு வழிகாட்டியது. In 1798, Kattabomman and his minister Sivasubramaniam met the collector at Ramanathapuram. Upon a verification of accounts, Colin Jackson was convinced that Kattabomman had cleared most of the arrears, leaving only 1080 pagadas as balance. During this interview, Kattabomman and his minister Sivasubramaniam had to stand before the arrogant collector for 3 hours. The collector insulted them and tried to arrest Kattabomman and his minister. Kattabomman tried to escape with his minister. Umathurai suddenly entered the fort with his men and helped the escape of Kattabomman. But unfortunately, Sivasubramaniam was taken as prisoner. 1798 கட்டபொம்மன் தனது அமைச்சர் சிவசுப்பிரமணியத்துடன் ராமநாதபுரத்தில் கலெக்டரை சந்தித்தார். 1080 பக்கோடா பாக்கியை தவிர பெரும்பாலான வரியை கட்டபொம்மன் செலுத்திவிட்டதை கணக்குகள் சரி பார்த்தலுக்கு பின் அறிந்த ஜாக்சன் சமாதானமடைந்தார். இந்த சந்திப்பின் பொழுது கட்டபொம்மனும் அவரது அமைச்சர் சிவசுப்பிரமணியமும் ஜாக்சனின் முன் 3 மணி நேரம் நிற்க வைக்கப்பட்டனர். கலெக்டர் கட்டபொம்மனையும் அவரது அமைச்சரையும் அவமானப்படுத்தி கைது செய்ய முயற்சி செய்தார். கட்டபொம்மன் தனது அமைச்சருடன் தப்பிக்க முயன்றார்.
உடனே ஊமத்துரை தனது வீரர்களுடன் கோட்டைக்குள் நுழைந்து கட்டபொம்மன் தப்பிக்க உதவி செய்தார். ஆனால் துரதிர்ஷ்டவசமாக சிவசுப்பிரமணியனார் கைது செய்யப்பட்டார். Edward Clive and Kattabomman. After his return to Panjalankuruchi, Kattabomman wrote a letter to the Madras Council narrating the behavior of the collector Colin Jackson. Edward Clive, the governor of Madras Council, ordered Kattabomman to surrender. The Madras Council directed Kattabomman to appear before a committee. Meanwhile, Edward Clive dismissed the collector for his misbehavior and released Sivasubramanian. Kattabomman appeared before the committee and found Kattabomman was not guilty. Asa Lushington was appointed collector in the place of Colin Jackson, who was eventually dismissed from service. எட்வர்ட் கிளைவ் மற்றும் கட்டபொம்மன். பாஞ்சாலங்குறிச்சி திரும்பிய பின் கட்டபொம்மன் கலெக்டர் காலின் ஜாக்சன் அவரிடம் நடந்து கொண்டதை விவரித்து சென்னை கவுன்சிலுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதினார். கடிதத்தை கண்ட சென்னை கவுன்சிலின் கவர்னர் எட்வர்டு கிளைவ் கட்டபொம்மனை சரணடைய ஆணையிட்டார். சென்னை கவுன்சில் கட்டபொம்மனை ஒரு குழுவின் முன்னிலையில் வரக்கோரியது. இதற்கிடையில் சிவசுப்பிரமணியம் விடுதலை செய்யப்பட்டதுடன் கலெக்டர் ஜாக்சன் அவருடைய தவறான அணுகுமுறைக்காக பதவி நீக்கம் செய்யப்பட்டார். அவருக்கு பின் கலெக்டராக எஸ்.ஆர். லூசிங்டன் நியமிக்கப்பட்டார். The Confederacy of Palekkaras. During that time, Marudhu Pandyan of Sivaganga formed the South Indian Confederacy of rebels against the British. Along with the neighboring Palekkaras, this confederacy declared a proclamation which came to be known as Tiruchirappalli Proclamation. Kattabomman was interested in this confederacy. He tried to establish his influence over Sivagiri, who refused to join with the alliance of the rebels. Kattabomman advanced towards Sivagiri, but the Palekkaras of Sivagiri was a tributary to the company. So the company considered the expedition of Kattabomman as a challenge to their authority. So the company ordered the army to march to Panjalankuruchi. கன்ஃபெடரசி ஆஃப் பாளையக்காரர் அப்படின்னா பாளையக்காரர்களின் கூட்டமைப்பு. இச்சூழ்நிலையில் சிவகங்கையின் மருதுபாண்டியர் அருகில் இருந்த பாளையக்காரர்களை ஒருங்கிணைத்து ஆங்கிலேயர்களுக்கு எதிராக தென்னிந்திய கிளர்ச்சியாளர்களின் கூட்டமைப்பு ஒன்றை உருவாக்கினர். இந்த கூட்டமைப்பு ஓர் பிரகடனத்தை வெளியிட்டது. அது திருச்சிராப்பள்ளி அறிக்கை என அழைக்கப்பட்டது. கட்டபொம்மன் இந்த கூட்டமைப்பின் மீது ஆர்வத்துடன் இருந்தார். இந்த கிளர்ச்சி கூட்டமைப்பில் இணைய மறுத்த சிவகிரி பாளையத்தின் மீது கட்டபொம்மன் தனது செல்வாக்கை செலுத்த முயன்றார். கட்டபொம்மன் சிவகிரியை நோக்கி முன்னேறினார். சிவகிரி பாளையக்காரர் கம்பெனிக்கு கப்பம் கட்டுபவராக இருந்ததால் கம்பெனி கட்டபொம்மனின் சிவகிரி மீதான படையெடுப்பு தங்கள் அதிகாரத்திற்கு விடப்பட்ட சவாலாக கருதினர். எனவே கம்பெனியின் படைகள் பாஞ்சாலங்குறிச்சியை நோக்கி செல்ல ஆணையிடப்பட்டது. Fall of Panjalankuruchi. Major Berman moved his army to Panjalankuruchi on 5th September. They cut off all the communications to the fort. In a clash at Kalarpatti, Sivasubramaniam was taken as prisoner. Kattabomman escaped to Pudukkottai. Vijay Raghunath Tondaiman, Raja of Pudukkottai, captured Kattabomman from the jungle of Kalpur and handed over to the company. After the fall of Panjalankuruchi, Berman brought the prisoner to an assembly of Palekkaras and after trial sentenced them to death. Sivasubramaniam was executed at Nangalapuram. On the 16th October, Veerapandya Kattabomman was tried before an assembly of Palekkara, summoned at Kaitar. On 17th October 1799, Kattabomman was hanged at Kaitar. Kattabomman's heroic deeds were the subject of many folk ballads, which kept his memory alive among the people. ஃபால் ஆஃப் பாஞ்சாலங்குறிச்சி அப்படின்னா பாஞ்சாலங்குறிச்சி வீழ்தல். 1799 செப்டம்பர் 5ஆம் நாள் மேஜர் பேனர்மென் தன்னுடைய படையை பாஞ்சாலங்குறிச்சியை நோக்கி நகர்த்தினார். ஆங்கிலேய படை பாஞ்சாலங்குறிச்சி கோட்டையின் அனைத்து செய்தி தொடர்புகளையும் துண்டித்தது. கல்லர்பட்டியில் நடந்த சண்டையில் சிவசுப்பிரமணியம் கைது செய்யப்பட்டார். கட்டபொம்மன் புதுக்கோட்டைக்கு தப்பிச் சென்றார். களப்பூர் காடுகளில் மறைந்திருந்த கட்டபொம்மனை புதுக்கோட்டை ராஜா விஜய ரகுநாத தொண்டைமான் கைது செய்து கம்பெனியிடம் ஒப்படைத்தார். பாஞ்சாலங்குறிச்சி கோட்டை வீழ்ந்த பிறகு பேனர்மேன் கைதிகளை பாளையக்காரர்களின் அவைக்கு அழைத்து சென்று ஒரு விசாரணைக்கு பிறகு அவர்களுக்கு மரண தண்டனை விதித்தார். நாகலாபுரத்தில் சிவசுப்பிரமணியம் தூக்கிலிடப்பட்டார்.
அக்டோபர் 16ஆம் நாள் பாளையக்காரர் அவையின் முன் கட்டபொம்மன் விசாரிக்கப்பட்டார். அடுத்த நாள் அக்டோபர் 17, 1799 அன்று கட்டபொம்மன் கயத்தாறு என்ற இடத்தில் தூக்கிலிடப்பட்டார். இவ்வாறான கட்டபொம்மனின் வீரம் பற்றி பல நாட்டுப்புற கதை பாடல்கள் இன்றும் பெருமையாக கூறுகின்றது. அவை அவருடைய நினைவை மக்களிடையே நீங்காமல் வைத்திருக்கின்றது. Velu Nachiyar. Velu Nachiyar was a queen of Sivagangai. At the age of 16, she was married to Muthu Vaduganatha, the Raja of Sivagangai. In 1772, the Nawab of Akkad and the British troops invaded Sivagangai. They killed Muthu Vaduganatha in Kaliyar Koil battle. Velu Nachiyar escaped with her daughter Vellachi Nachiyar and lived under the protection of Gopala Nayakar at Virupachi near Dindukkal. During this period, she organized an army and employed her intelligence agents to find where the British stored their ammunition. She arranged a suicide attack by a faithful follower, QLI, a commander of Velu Nachiyar. She recaptured Sivagangai and was again crowned as queen with the help of Marudhu brothers. She was the first queen to fight against the British colonial power in India, and she is known by Tamils as Veera Mangai and also known as Jhansi Rani of South India. வேலு நாச்சியார் சிவகங்கையின் ராணி வேலு நாச்சியார் ஆவார். இவர் 16ஆம் வயதில் சிவகங்கையின் ராஜா முத்துவடுகநாதருக்கு திருமணம் செய்து வைக்கப்பட்டார். 1772 ஆற்காடு நவாப் மற்றும் பிரிட்டிஷ் படைகள் சிவகங்கையின் மீது போர் தொடுத்தன. அப்படை முத்துவடுகநாதரை காளையார் கோயில் போரில் கொன்றது. வேலு நாச்சியார் தனது மகள் வெள்ளச்சி நாச்சியாருடன் தப்பித்து திண்டுக்கல் அருகில் உள்ள விருப்பாட்சியில் கோபால நாயக்கர் பாதுகாப்பில் வாழ்ந்தார். இந்த சமயத்தில் அவர் ஒரு படையை அமைத்து ஆங்கிலேயர்கள் தங்கள் ஆயுதங்களை எங்கு சேமித்து வைத்திருக்கிறார்கள் என்பதை தனது நுண்ணறிவு படைப்பிரிவின் உதவியுடன் கண்டறிந்தார். பின்னர் தனது நம்பிக்கைக்குரிய படைத்தளபதி மற்றும் தொண்டர் குயிலி என்பவரால் ஒரு தற்கொலை தாக்குதலுக்கு ஏற்பாடு செய்தார். மருது சகோதரர்களின் உதவியுடன் சிவகங்கையை கைப்பற்றி மீண்டும் ராணியாக முடிசூட்டி கொண்டார். இந்தியாவில் பிரிட்டிஷ் காலனி ஆதிக்கத்தை எதிர்த்து போரிட்ட முதல் பெண்ணரசி ஆவார். இவர் தமிழர்களால் வீரமங்கை எனவும் தென்னிந்தியாவின் ஜான்சிராணி எனவும் அழைக்கப்படுகிறார். Marudhu brothers were the sons of Mukkaya Palniyappan and Ponnattal. The elder brother was called Periya Marudhu and the younger brother Sinna Marudhu. Sinna Marudhu was more popular and was called Marudhu Pandian. Sinna Marudhu served under Muthu Vaduganatha Periya Udayathevar of Sivaganga. In 1772, the Nawab of Akkad laid siege of Sivaganga and captured it. Muthu Vaduganatha Periya Udayathevar died in battle. However, after a few months, Sivaganga was recaptured by Marudhu brothers and Periya Marudhu was enthroned as the ruler. Sinna Marudhu acted as his advisor. Due to the terrorist activities against British, he was called as Lion of Sivaganga. In the later half of the 18th century, the rebellion against the British was carried by Marudhu brothers in South India. மருது பிரதர்ஸ் அப்படின்னா மருது சகோதரர்கள். பொன்னாத்தாள் மற்றும் முக்கையா பழனியப்பன் ஆகியோரின் மகன்கள் ஆவர். மூத்த மகன் பெரிய மருது எனவும் இளைய மகன் சின்ன மருது எனவும் அழைக்கப்பட்டனர். இவற்றில் மருது பாண்டியன் என்று அழைக்கப்பட்ட சின்ன மருது பிரபலமானவர். சின்ன மருது சிவகங்கையின் மன்னர் முத்துவடுகநாத பெரிய உடையத்தேவரின் பணிபுரிந்தார். 1772 நாற்காடு நவாப்பின் படைகள் சிவகங்கையை முற்றுகையிட்டு அதனை கைப்பற்றியது. இப்போரின் போது முத்துவடுகநாத பெரிய உடையத்தேவர் போரில் இறந்தார். இருப்பினும் சில மாதங்களுக்கு பிறகு சிவகங்கை மருது சகோதரர்களால் மீண்டும் கைப்பற்றப்பட்டு பெரிய மருது அரசராக பொறுப்பேற்றார். சின்ன மருது அவரது ஆலோசகராக செயல்பட்டார். ஆங்கிலேயர்களுக்கு எதிரான தீவிர நடவடிக்கைகளின் காரணமாக அவர் சிவகங்கை சிங்கம் என அழைக்கப்பட்டார். 18ஆம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் தென்னிந்தியாவில் மருது சகோதரர்களால் ஆங்கிலேயர்களுக்கு எதிரான கிளர்ச்சி நடைபெற்றது. Causes for the conflict. Kattabomman was hanged to death and his brother Umathurai and others fled to Sivaganga, where Marudhu Pandya gave protection to them. The merchants of Sivaganga did not like the interference of the company in their internal politics.
The company waged war against Sivaganga for these two causes. காசஸ் ஃபார் த கான்ஃப்ளிக்ட் அப்படின்னா மோதலுக்கான காரணங்கள். கட்டபொம்மனின் இறப்பிற்கு பின் அவருடைய சகோதரர் ஊமைத்துரையும் மற்றவர்களும் சிவகங்கைக்கு தப்பினர். அங்கு அவர்களுக்கு மருது சகோதரர்கள் பாதுகாப்பளித்தனர். மேலும் சிவகங்கை வியாபாரிகள் தங்களது உள்நாட்டு கொள்கையில் கம்பெனியின் தலையீட்டை விரும்பவில்லை. இந்த 2 காரணங்களுக்காகவே கம்பெனி சிவகங்கைக்கு எதிராக போர் புரிந்தது. Okay students, in this video so far we have seen the origin of Palayam, early revolts of South India, Pulitevu, Veerapandiya Kattabomman, Nawaba Pakad, Confederacy of Palekaras, fall of Panjalankurichi, Velu Nachiyar, Marudu brothers and causes for the conflict. In the next video we will see the South Indian rebellion and Vellore revolt. Thank you.